very good afternoon. I am Aksa. Alongside me is Pratiksha. We are deeply honored to be a master of ceremony today as we gather to being a journey that will not only transfer our communities but also the life of each one of us. The NSS is a platform where service meets self growth, and today marks the beginning of that remarkable journey. On behalf of the NSS unit, we extend a warm welcome to everyone present and we hope that today's event inspires renewed sense of responsibility, unity and community service. We begin today with an invocation of blessing. As invite Rajma to present the prayer song as we come together in a gratitude and hope for a better tomorrow. ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. Thank you, Rajma, for that invocation song. We now move forward with an anthem that resonates deeply with the values of NSS, the NSS song. It represents our collective commitment to service and the positive impact we can create in society. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಕೆಸರಾಗಲಿ ನೆಲವೂಲು ಸಾಗಲಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದು ದೇಶ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಲಿಸುವ ಧೋರಣೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಿತ ಸಂತತಿ ನುಡಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗೋಣ ಜೈವಿಕ ಅನಿಯಂತ್ರ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸೋಣ ಹೊಗೆರಹಿತ ಹೊಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಭೇದವ ಮರೆತು ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತು ದ್ವೇಷ ಸೂಯೆ ಮರದಿಂದ ಕಳೆದು
ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಹಕಾರ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಜಯತೆ ಪಠಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆಯ ಸವಿಜೇನ ಸವಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆಯ ಸವಿಜೇನ ಹಂಚೋಣ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರಮಯೇವ ಜಯತೆ, ಶ್ರಮಯೇವ ಜಯತೆ, ಶ್ರಮಯೇವ ಜಯತೆ. Thank you for that stirring performance. Let us now move forward with the introduction of our esteemed guests, whose support and vision are integral to the growth and success of this program. It is my honor to invite Dr. Santosh L. Patil, sir, NSS Program Officer and Mentor, to introduce our distinguished guests. Good afternoon to everyone. The president of today's Diksharamba Induction cum Orientation Program for NSS volunteers for the academic year 2024 and 25. So, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor C.M. Tyagaraja Sir, the chief guest of today's function, respected Registrar of Raneshwaram University, Sri Santosh Kamwada Sir, our distinguished guest of honor, the Director of Student Welfare, Professor Y.S. Balwantwa Sir, the resource person and the esteemed NSS coordinator, Dr. Kankap Pujar Sir, and the focus of this function, the NSS volunteers who are enthused and spirited. It is truly an honor and privilege to stand before such a distinguished gathering today, as we embark upon a journey of service, leadership, and community engagement. Today, as we induct a new batch of volunteers into NSS units 1 and 2, we celebrate the values of humanity, social responsibility, and youth empowerment. NSS is a platform where young minds are shaped into responsible citizens who contribute to the greater good. It is here that we learn true meaning of self-service, empathy, and teamwork, qualities that are essential for both personal and societal growth. We are honored by the presence of our esteemed Vice Chancellor Sir, whose vision and leadership continue to guide our institution towards excellence. I feel it's my proud privilege to extend a very warm welcome to our. I request Ms. Rajma to kindly offer and extend a very warm welcome to the sir. I am equally delighted to extend a warm welcome to our respected Registrar Sir, Sri Santosh Kamwada Sir. I request Sangeeta to offer a bouquet and extend warm welcome, please, sir. We are also privileged to have with us our guest of honor, the Director of Student Welfare, whose dedication to student engagement and holistic development has inspired countless young minds, Professor B.S. Balwantwa Sir. I would like to extend a warm welcome to Sir, and I request Mr. Akash to offer a bouquet and extend warm welcome. I am very happy to extend warm welcome to our NSS coordinator and resource person of today's function, Dr. Kanak Pujar Sir, and I invite Mr. Basaraj to offer a bouquet and extend warm welcome. I am happy to extend warm welcome to my colleague, the other NSS program officer, Dr. Ashwini Jamuni Madam, who is program officer for NSS Unit 2, Unit 1. I invite Pratiksha to offer bouquet and extend warm welcome. NSS clap, go!
finally, I take this opportunity to welcome each one of you, the NSS volunteers from various departments, and I congratulate from the bottom of my heart for taking for enrolling yourself in this NSS Unit 1 and 2. I hope you will get a wonderful experience in the days to come. So once again, I extend my heartfelt welcome to all of you. So let us make this induction program a memorable and inspiring event. One more additional responsibilities I have to share. I have to give a very brief introduction to the resource person of today's orientation program, who is Dr. Kanka Puja, who is not only an SS officer of this NSS cell, but he is also an assistant professor in Department of Education, who has got his PhD from the Rani Chennamma University in the year 2017, and before he had got graduated from the Colombo University in the subject of MA, and later he also pursued MSc in psychology. So with this very brief introduction, I thank each one of you for your patience and keen hearing. Thank you so much. Thank you, sir. Now I will also like to welcome NSS coordinator of RCUP, Sri Santosh Patil, sir, by giving flower. Now, as we move to the next part of our program, we celebrate a symbolic moment that signifies the beginning of a new chapter, the inauguration of the NSS activity. This will mark by a symbol and profound act of watering a plant, a symbol of growth, nurturing, and positive change we aim to bring to society. Thank you for that beautiful gesture. Now we are privileged to hear from Sri Santosh Kamagowda, sir, the registrar of RCUB, whose leadership continues to guide and inspire our university. I now request sir to kindly deliver the inaugural address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ YS ಬಲವಂತಗೌಡ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮುನಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ದೀಕ್ಷಾರಂಭ NSS ನ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸತನವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ NSS ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರು ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, NSS ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆಗೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂವಾದನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ
ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲಿಯುವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಯಾರಿಂದನೋ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಇಂಥದೊಂದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ಸಫಲವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ NSS ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಪಾಯಕನೇ ಅದು ಇದಾಗ್ತದ. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ತರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಅದಂತೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, MBA, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಉಳಿತೀನ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ PC ಸೈನ್ಸ್, ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ MB. ಸಾರಿ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗೂ ನಮಗಂತೂ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ, ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುರುಪು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂತೂ ಒಂದೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣ, ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ರ ಆವರಣ, ಹೊರಾಂಗಣ, ಒಳಾಂಗಣ ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇದಾರ, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರ, ಅವರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಗಲೀಜಾಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಕಸಬರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹುಡುಗಾಕ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಈ ಕಸ ಮುಕ್ತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ NSS. ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ NSS ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ಅನಿಸ್ತು ಏನೋ ಬಹಳ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತಿದೆ. ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಇದು ಹಿಂದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವ್ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತ ಗೌರವ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. NSS ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ತರ್ತದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ತರ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಸಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬಯಸತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು VC ಆಗಿದ್ರೆ ನಂದು ಕತೆನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನಾನು AC ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ ಅದು. ಹಾಗೆ ಈಗ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕೇಳಿ ಹೌದು ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮೊದಲೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಏನದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಕೇಳಿದಿರಿ ಅದನ್ನ? ನೀವಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದು. 3 ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಡೇ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ನೀವು ವಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೇಡಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಖುಷಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇರುವವರೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಲ್ಲಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನೀವು ಓದುವುದರೇ ಇರಲಿ, ಬರೆಯೋದರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, NSS ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಒಂದಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಬಾರಪ್ಪ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಿ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ, ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಊಹಿಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ NSS ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ NSS ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೇನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ.
ಹೌದಾ? ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮಗೇನಾಗೋದು ಅಂತ. ಹಿಂಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ 200 ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 100-200 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10-20 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ 10-20 ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಏನೂ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹುಡುಕೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಗುರುತಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿಯರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ 4 ಜನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ, ಅದೊಂದು 4-5 ಜನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸೋದೇನೆ ಇಲ್ಲ. VC ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗಾಯ್ತು. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರು ಕಲ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಲಿಬೇಕಂತಿದೇವ್ರಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ 5 ಬೆರಳು ಸಮ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಸು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, HOD ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದ, ವೆಂಡರ್, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ತಗೋ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ AI ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು 1 ಅವರ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ, ನೀನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಹೀಗೇನ್ ಕೇಳು ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದ, ಲಾಭ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಗಳಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾ ಟೂಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಾಟಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ? ನಮ್ಗೇನು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 1,50,000 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 80,000 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. PG ಹುಡುಗರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೆ? ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಇದೀರಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?
ಈ ವಿದ್ಯಾ RCU ಈ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈವ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಈಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೇ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೀಡ್ ರೈಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್. ನೀವ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ನೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ನೆ, ಕಿಟಕಿಯಾಗ ಮಂಗ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ ವಿದ್ಯಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ವಿ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ 2 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಂದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ 10 to 5 ಇರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಏಜ್ ಅನ್ನ, ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು NSS ನ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ 2 ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಮುನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for your inspiring words and vision. We have the honor of hearing from a guest of honor, Professor Y.S. Balwanko, sir, the Director of Student Welfare at RCU Belgaum. Sir's commitment to the student welfare has shaped many aspects of students' life here. I request him to share his view. Diksha from the Induction from Orientation Program to the NSS Volunteers 2025, organized by NSS Unit, RCUB, Ragavi. President of this program is well-rated Honorable Vice Chancellor, Professor Thagra sir, respected Santosh Kambola sir, guest of honor myself of course, resource person Kankappa Pujar, and organizing committee members are Santosh Patil and Ashwini M. Jamuni respectively. Thank you one and all. And I have to begin it. ಈಗ ಕಾಮಗಾರ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ from among you ಅವರು this has become a fashion among the students. ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. NSS ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But there are different reasons that you come for and join this organizations like this, NSS ಆಗಲಿ NCC ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಡೇರಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕಾಮಗೌಡ ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನರೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗನೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗನೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೌಸ್ ದೋಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗನೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗನೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಕು. ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಹುಡ್ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಹುಡ್ಸ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ಹಂಗ ಹುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಏನೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ NSS ಏನಪ್ಪಾ NSS ಬಗ್ಗೆ 1000 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. NSS ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಸ ತುಂಬೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ in a professional little, I mean, bit seriously. I mean, that can help the university to grow in different aspects. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಸತ್ವ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ನಥ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ನಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯಾವುದು ಸತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಷಿಯಸ್. ನೋಡಕಂತ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಣ್ತದ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮಾಜ ಸೊರಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಸೊರಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಮಾಜ ಹ್ಯಾಕ್ ಸೊರಗ್ತದ? ನೀವು ಸೊರಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ಮೋಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹ್ಯಾಕ್ ಸೊರಗ್ತದಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಾಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವನತಿ ಹೊಂದವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಡಿಜನರೇಟಿಂಗ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್. ಸರ್, am I taking much time? Yeah, no, no, we love you. That's what we are praising you. We are loading you. I'm sorry, I mean, Being on the nose for you. I have to, I mean, you know, go a little slowly. So, We ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಡಿಟೇರಿಯರೇಟಿಂಗ್, ಡಿಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಖುಷಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬದುಕಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಬದುಕಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಡ್ವಿಂಗ್ಲಿಂಗ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುದು ಏನದಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನಿಸರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬೋತ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಾಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ವಿಂಗ್ಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ರಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಬಹಳ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಹೆಡ್, ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳುದು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೈಡಲ್ ಇಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನಾಟ್ ಅಪ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ. ಅದರಿಂದನೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಡೈವಿಗೇಟಿಂಗ್ ಡೈವಿಗೇಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತವೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್? ಏನಾಗಿದೆ? ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಾಜ ನಶಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕೊಡಲಾರದ ದೇವರನ್ನ
ನೀವು ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಮಳೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಗಾಳಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ ನೀವು? ಭೂಮಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. For example, in the environment, they're all really helping you and giving you a life. ಅವೇ ಜೀವನ ಕೊಡೋದು. ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಲೆ ಬಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿತೀರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅರಿವು ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ? ಶಿಕ್ಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? The ಶಿಕ್ಷಣ is one which creates rationality in human beings. If it doesn't create or enhance or kill of your understanding or your rationality, that is not education at all, and that should not be called as an education. Rationality enhance ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು ಆಂಥ್ರೋಫತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಥ್ರೋಫಿಸಿಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಥ್ರೋಲೇಟರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಥ್ರೋಜೆಂಟಿಕ್. ಈ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಪೂಜೆ, ಮಾನವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನ್ರಿ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದವಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ, ನೀನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸುಪ್ರೀಮು, ನಾನೇ ಗೌಡ, ನಾನೇ ಮಾಲೀಕ, ನಾನೇ ಆಫೀಸರು, ನಾನೇ ಇವನು, ನಾನೇ 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 ನಾನೇ. ಈ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೋತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವನತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಸರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಗೆ ತನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ? ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ. ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ. ಏನ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನನೂ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನೇ ಗಳಿಸು, ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇಕು. ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Truth that I have already been telling it to my students who are here also. And ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is philosophy? It's a Greek term. Philo means ಪಾಟಿಲ್ಯ. ಫಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಮಗನ? ಫಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಲವರ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲವರ್ ಗುರ್ತದ ಏನ್ರಿ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಲವರ್ ಗುರ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲವರ್ ಗುರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲವರ್, ಸೋಫಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಲವರ್, ನಾಲೆಜ್, ಒನ್ ಹೂ ಲವ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಫಿಲೋ ಲವರ್, ಸೋಫಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲವರ್. ಒನ್ ಹೂ ಲವ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ or one who loves truth is a philosopher. What is philosophy? What is philosophy? What is the marrow of the philosophy? What is the essence of the philosophy? What constitutes the world of philosophy? Philosophy ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ನಾವು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಲಾಸಫಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೇನು? ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಶಬ್ದಗಳು. ಒಂದು, ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಅಲ್ಟ್ರುಯಿಸಂ. ಏನು? ಅಲ್ಟ್ರುಯಿಸಂ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆನೆವಲೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೈ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನ್ರಿ? ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಮೂರನೇದು ಗುಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ. ಗುಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಉತ್ಖಾಡ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಸ್ಡಮ್. ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಲೆಜ್. ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, see there is a great deal of difference between us and those who have gone in the history or in the tribal period. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್. Can you count some numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. Oh my God, my kid is very, very intelligent. Is very brilliant. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ? You read for KPSC, you read for MPSC, you read for other competitive examination, but that is not knowledge at all. And that should not be considered to be part of the knowledge or knowledge learned. That is just an information. To pass the examination, you have to, accrue. You have to come the information from different sources to pass the examination, and that is the aim and the object of that. But knowledge is something different. True knowledge means virtue. True knowledge means virtue. Virtue of the Sadguna. Sadguna ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸದ್ಗುಣ, ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದ್ಗುಣದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದಾರೆ? ಸದ್ಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಸದ್ಗುಣಿ, ಬಸವ ಸದ್ಗುಣಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸದ್ಗುಣಿ, ಫುಲೆ ಸದ್ಗುಣಿ, ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸದ್ಗುಣಿ, ಪೇರಿಯಾರ್ ಸದ್ಗುಣಿ ಏನ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸದ್ಗುಣಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತನ್ನದೆಲ್ಲ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತನಗಾಗಿ ಏನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಪರರದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪಡಿತಾರೆ. ಸದ್ಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಫ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸದ್ಗುಣದಿಂದ, ಶಾಶ್ವತ ಸದ್ಗುಣ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನೋಡಿ. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಸುಪ್ರೀಂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದು ಯಾರು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚಾ ಕುಡಿಸೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವರಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಗುಣಿಗಳು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸದ್ಗುಣಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಮನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನೆಡಿಯನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಲೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? It has to be there. It has to be there for a long time. At least it is otherwise. And you should not pass it on to the progeny. ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಯುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ. ಈ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಏನಾದ್ರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಸ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಹುಡುಗರಲ್ಲ. ಯು ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಯು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಏನ್ರಿ? ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ, ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಜೀವನದ ತಿರುವು. ಈಗ ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಚ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರಿವೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ನಿಜ, ಸತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸತ್ವ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಭಾರತದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. With all the dignity,
with all the dignity, with all the stateliness, with all the grandeur. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧಕ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ NSS ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಭಯಂಕರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಂತವು ಬಂಗಾರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಅದು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. But it depends upon how and to what extent you exploit the given time by the available time. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಶಿವಾಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for your motivating words. It's now time to get oriented with the NSS vision, activities, and the role of individual volunteers in different circumstances. So I would like to invite Dr. Kantamba Pooja, the coordinator of NSS, kindly enlighten us. Very good afternoon to all. Respected Vice Chancellor, Professor C.N. Tyler, sir. Respected Registrar, sir, Professor Santosh Kambola, sir. Director, Student Welfare, Professor Y.S. Balwanpur, sir. Program Officer of NSS Unit 1 and 2, Dr. Santosh Patil and Dr. Ashwini Jamani ma'am, and beloved volunteers of Unit 1 and 2. A very good evening to all. ನನ್ನ ಪಾಠನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಲವಂತಪುರ್ ಸರ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ಇದ್ದೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಮಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಏನ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒದಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NSS ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, NSS ನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, NSS ನ ಮೊಟ್ಟೋ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನು, ಇಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, NSS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1969ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 1969ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 100ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 100ನೇ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ NSS ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ VKRV ರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1969ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿನೇ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹರಿಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ 1969ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37,000 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 7.5 ಕೋಟಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, PU ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NSS ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. NSS ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಥವಾ NSS ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದೇ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂತು. ಈಗ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಜನವರಿ 26 ಮುಗಿಸಿ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. 76 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 100% ಲಿಟರಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ತರದ ಸ್ವಯಂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವು ತೆರೆಯಿತು, ಮನ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಬಾರ, ನಿನ್ನೆದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಯ ತೆರೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಅದು ಅನಕ್ಷರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು. ಕ್ಷಯರೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯುವ ಜನತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಹೋದರತ್ವ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಶಿಸ್ತು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲೊಂದು NSS ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ NSS ಬ್ಯಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ. ನಾವು NSS ಬ್ಯಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ NSS ಬ್ಯಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ನಡುಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಚಕ್ರ. NSS ಲೋಗೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಚಕ್ರ. ಆ ಚಕ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೋನಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋನಾರ್ಕದ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮ NSS ನ ಲೋಗೋ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ NSS ಚಕ್ರ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತ ಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಲವಂತ್ ಗೌಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಕಡ್ಡಿಗಳಿದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ 8 ರಥದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿದಾವೆ. ಆ 8 ಕಡ್ಡಿಗಳು 24 ತಾಸನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 24/7 ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ NSS ಚಕ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. NSS ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಯಾಕೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ and share to the welfare of the mankind. ಮನುಷ್ಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಲೋಗೋ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೊಟ್ಟ ಆಫ್ NSS ನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಯು. ಏನು NSS ನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ? ನಾಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿ. ನಾನು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಲೋಗೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ NSS ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಲವಂತ ಸರ್, NSS ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಾ? NSS ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಾ? NSS ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. NSS ನೀವೇನು NSS ನಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀರೋ ಅಥವಾ NSS ನ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NSS ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು accompanies a social leader. You can become a social leader when you become an NSS volunteer. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ, ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಅದು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. NSS ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. 7 ದಿನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ 10 ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. 10 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಿಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ NSS ಜೊತೆಗೂಡಿ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ಕುಲ ನೀಚ ಕುಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸನ NSS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ NIC ಕ್ಯಾಂಪ್. ಈಗ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. NIC ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು NIC ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು NIC ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ NIC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೂತ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ RD ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೋದಂತವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ, ಈಗ ಸರ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ NSS ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು NSS ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ NSS ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ NSS ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮುನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕುಲಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ NSS ಸೆಲ್ಲಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for your insightful words. We now come to segment that celebrates creativity and intellect, the NSS essay competition. I request the winners to come forward to receive the awards, and I request the dignitaries to do the honor. The essay competition on the topic Yoga and Healthy Life was organized by NSS Units 1 and 2 during the academic year 23-24 for the NSS volunteers. The prizes are as follows. The third prize goes to Mr. Malappa SK, student of Department of Criminology and Forensic Science. Please come forward and receive the award. And second prize goes to Ms. Radhika Gunjagol, student of Department of Chemistry. And first prize goes to Ms. Deepa Jodangi. Second prize. Second prize goes to Ms. Radhika Gunjagol. First prize goes to Ms. Deepa Jodangi, student of Department of Chemistry. Thank the dignitaries for the recognition and encouragement. As we approach the conclusion of today's event, it is my great honor to invite Professor C.M. Jagraj Sir, Honorable Vice Chancellor of Rani Chennamma University, whose unwavering dedication to the growth of RCUB continues to inspire us. Sir's leadership in academia and his support for the student initiatives have set the foundation for us to reach the new heights. I now request Sir to kindly deliver the presidential remarks. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬೇಜಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸೋಲು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಲವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕುಲಸಚಿವರು ಆದ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಂಗೌಡ ಅವರೇ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲವಂತ್ ಗೌಡ್ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು, ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BR ಅನಂತನ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತನ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲವಂತ್ ಗೌಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಆಪ್ತವಾಗಿ ತ್ಯಾಗು ಅವರು JNU ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗುರು ವಾಣಿ ನನಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಲವಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಲಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ. ಬಲವಂತ್ ಅದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋವು ಇದೆ, ಜಿಂದಗಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನೀವ್ ಬೇರೆ ಫಿಲೋ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ.
ನಾವು ಪ್ಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫಿಲೋ ಬೇರೆ ಲವ್ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ, ಪ್ಯಾರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮೈ ಫಿಲೋ ಕರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು NSS ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರಿಜ್ಯೂನಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಹೊಸ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮೂನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈ ವಾರದ ಗತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ, ಏನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಗವನ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ತರ ಲೌಡ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ಅದೇ ತರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿ? ನಮ್ ಕಡೆ ಯಜಮಾನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಲವಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಪೂಜಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಗಂಟೆ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಡೆವ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಗುರು, ಇದ್ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನನಗೆ? ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು. ಸರಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು. ನೀನ ನೀನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ಕನಕ ನಿಂತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಎಂತೆಂತ ಪಂಡಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ನೀನ ಅಂತ ಮೂರ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಗಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. NSS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ, ನಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NSSಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆತ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಜೀವನ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೋವು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಈಚೆ ಬಿಡುಕೊಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ NSS ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಥದ್ದು ಬಂದು ನಾನು ಎದುರಿಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. 4-5 ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮೂನಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 200 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, 5 ಜನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಪೀಠದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇದೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇದೆ,
ಮತ್ತೊಂದು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ. ಈ 4 ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜು, ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತೀರಾ ಅತಿಥಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಡ್ದ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ತರ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿರಿತನ, ತಂದೆತನ, ತಾಯಿತನದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ 10 ಜನನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ 4 ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು 5 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಬರೀ NSS ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಸ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಿದೀವಿ, ಕಸ ಎತ್ತಾಕಿದೀವಿ, ಅದು ಬಂತಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬಂದಿರ್ತಾರಂತ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಪೀಠಗಳಿಗೆ 10 ಜನ. ಸಂತೋಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ 5 ಜನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ NSS ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ NSS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಫಿಲೋವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ I can watch and tell to those people, sir, he is my best, she is my best volunteer, she served NSS. You can believe it. ಈ ಮಾತು ತೂಕ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ತೂಕ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ತೋಳು ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಬ್ಬುಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನ್ ಅವತಾರಗಳು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಹ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ NSS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 30 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೌಕರಿ 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸಮಯವನ್ನ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಚೊಟ್ಟ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಸೋ ಕೆಲಸ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನಂತೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ, ಒಂಚೂರು ನಗು ಕೊಟ್ರೆ, ಒಂಚೂರು ಅನ್ನದ ದಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಹೊಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಡೆ ಭಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಮುಂಬೈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಮುಖಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಶನಿವಾರ ರಜಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ಇದ್ದು 5 ದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ? ಅದೇ 5 ದಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10-12 ಗಂಟೆ ಓದಿ, ಒಂದೆರಡು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕನ್ನಡ MA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕವನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ MA ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ದು?
ಹೋಗ್ಲಿ NSS ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, 4 ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಪಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಗದೆ ಈ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಈ ವಿದ್ಯೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿ ಪಾಠ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದಂಗೆ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು. ಒಂದು NSS ಮೂಲಕ ಸೇವೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ NSS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತೇಯಂ ತತ್ಸು, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟ ಶುರುವಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಓಟ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದಲ್ಲ 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 15 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಜೀವನದ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತರ ಬೆಳಿತೀರಾ. ನಮ್ಮ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು NSS ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಪೂಜಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾಮೂನಿ ಅವರು, ಸಂತೋಷ್, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬೆಸ್ಟ್ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕುಲ್ ಸಚಿವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ NSS ಬಹುಮಾನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ, ಎತ್ತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ನೋಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ರೂಲ್ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಏನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಏನೇ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಸತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು, ಅದು ಅಮೃತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀವು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for your words of wisdom and your vision for a better, more inclusive society. As we come to the close of today's ceremony, let us remember that this is not just the beginning, but the start of a movement. Now I request Dr. Ashwini Jamuni ma'am to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to our esteemed Vice Chancellor, Professor C.M. Tyagaraja sir, for graciously presiding over today's program. Sir, your presence and presidential remark have given a significantly enhances the value of our event. Thank you so much, sir. I'm also profoundly thankful to our chief guest, Shri Santosh Kambur sir, KS Senior Scheme, the Registrar, for sharing his invaluable insights with us today. Your words have truly inspired us, sir. Thank you, sir. Furthermore, I thank our guest of honor, Professor Y.S. Balwantpur, the Director, Student Welfare, for accepting our invitation and gracing the occasion, and also enlightening us and telling us the meaning of what is that philo. Thank you so much, sir.
I would also like to thank today's resource person, Dr. Kankappa Puchar, coordinator of the NSS cell, for thought-provoking address. Thank you, Dr. Additionally, I would like to thank Dr. Santosh Patil, the NSS Program Officer, for his tireless effort in organizing today's program. Thank you, sir. Last but not the least, I would like to thank all my dear NSS volunteers for your selfless service in making this program successful. Thank you one and all. I request all the volunteers to rise for the national anthem. जनगण मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. जय